सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। रुख करते हैं कुछ अहम खबरों का फटाफट अंदाज विच। स्थानक चोणां दौरान पट्टी दे विच होई गुंडागर्दी की नवीं वीडियो वायरल हुई है। पट्टी दे विच आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान दे नाल कुੱਟਮਾਰ हुई सी ते डीएसपी ते कुੱਟਮਾਰ करन दे इल्जाम लगे ने। आप विधायक बलजिंदर कौर ने अमृतसर के हस्पताल के ਜਿਹੜੇ इलाज आप वर्कर का हाल जाणिया। यह वर्कर पट्टी के होई गुंडागर्दी का शिकार होया सी। बलजिंदर कौर ने सरकार ते निशाने साधे ने ते कहा है कि जे गुंडागर्दी ही करनी सी तां चोणां क्यों करवाईयां। स्थानक चोणां दौरान सुल्तानपुर लोधी के होई फायरिंग के मामले च पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिसते अकाली दल ने सवाल चुके ते कहा है कि फायरिंग तां कांग्रसियां ने की, पर इरादा कतल की धारा साडे वर्करां ते लगाई गई है। पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रधान बरिंदर सिंह ढिल्लों ने कहा कि स्थानक चोणां दे विच कई पासे अफसरां ने जाली वोटां पवाईयां ने, जिसकी शिकायत उन्होंने चोण कमीशन ते मुख मंत्री नूं कर दित्ती है। उन्होंने कांग्रेस के कुछ आगुआं ते अकाली दल दे नाल मिले होण दे इल्जाम भी लगाए ने। गुरदासपुर च अकाली दल के जिला प्रधान गुरबचन सिंह बब्बेहाली ने कांग्रेस के चोणां दे विच धक्केशाही करन दे इल्जाम लगाए ने। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अकाली वर्करां ते झूठे मामले दर्ज किए हैं जो रद्द होने चाहिए ने। अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि सूबा सरकार ने गुंडागर्दी करके स्थानक चोणां जितण की कोशिश की है, पर इन्हां चोणां दे विच कांग्रेस नूं हार दा मूंह वेखना पवेगा। बटाला नगर कौंसल के साबका प्रधान के मुंडे ते कांग्रेस की महिला उम्मीदवार ते उसके पति नूं धमकाउण दे इल्जाम लगे ने। दस्सिया जा रहा है कि धमकियां पुलिस की मौजूदगी दे विच दित्तियां गईयां, हालांकि पुलिस ने छोटी मोटी झड़प की गल आखी है। पातड़ा ते समाणा के 3 बूथां ते 16 फरवरी को मुड़ तो वोटिंग होगी। रिटर्निंग अफसर की शिकायत से सूबा चोण कमीशन ने मुड़ तो वोटां पाउण दे निर्देश जारी किए हैं। बीते दिन रूपनगर के वार्ड नंबर 1 के अकाली ते कांग्रेसी वर्कर की हुई खूनी झड़प मामले के 2 धिरां के 10-10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिन्होंने गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी भी कर रही है। स्थानक चोणां के लिए 14 फरवरी को पईयां वोटां के नतीजे 17 फरवरी को ऐलाने जाणगे। तलवंडी साबो के एक सरकारी स्कूल के ईवीएम मशीनों को रखा गया है ते कर्मचारियों को वोटां की गिणती करने की सिखलाई दी गई है। बरनाला च ईवीएम मशीनां सख्त सुरक्षा के हेठ रखिया गई, जिथे वड्डी गिणती में पुलिस तैनात की गई है। मशीनों वाले कमरे पूरी तरह सील किए गए हैं, सीसीटीवी के जरिए पैनी नज़र रखी जा रही है। तलवंडी साबो च आम आदमी पार्टी ने SDM दफ्तर के स्ट्रोंग रूम के बाहर धरना दिता है। आप वर्करां ने स्ट्रोंग रूम के अंदर कैमरे लगाने की मंग की है तो वोटिंग मशीनों के गड़बड़ी होने का खदशा जताया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने साधे ने कहा कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान चीन तो जा सकते हैं पर किसानों को नहीं मिल सकते। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के बिजनौर के महापंचायत को संबोधन कर रहे सन। किसानों की हिमायत करने के लिए आम आदमी पार्टी वालों भी महापंचायत करवाई जाएगी। 28 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश के मेरठ के महापंचायत को संबोधन करेंगे। दिल्ली मोर्चे किसानों दी हो रही मौतों के बीजेपी आगू मदन मोहन मित्तल ने विवादित बयान दिता है। उन्होंने कहा कि किसानों की मौत के लिए अंदोलनकारी ही जिम्मेवार ने, सरकार ने किहड़ा गोली चलवाई। किसानों की मौतों से हरियाणा के खेतीबाड़ी मंत्री JP दलाल ने भी विवादित बयान दिता है। JP दलाल ने कहा कि जेकर किसान घर भी होंदे तां भी मरदे, हालांकि बाद में अपने बयान के लिए उन्होंने माफ़ी भी मंग ली सी। चरखी दादरी के JJP नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि JP दलाल वड्डे नेता ने तो उन्होंने अजे विवादित बयान नहीं देने चाहिए तो सरकार छेती ही किसानों दी मुश्किलां हल करे। चरखी दादरी के आप दे राज्य सभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि सरकार शहादतां देने वाले किसानों का मजाक उड़ा रही है। जे सरकार किसानों प्रति चिंतित है तो मंगा मन के किसानों को वापस घर भेजा जाए। उधर हिसार के किसानों ने खेती मंत्री JP दलाल का जबरदस्त विरोध किया है। किसान यूनियन के आगुआ ने कहा कि JP दलाल को किसी भी पिंड के दाखिल नहीं होने दिता जाएगा। किसानों का मजाक उड़ाने वाले अपने अहुदे पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। किसान अंदोलन के विचाले हरियाणा सरकार के वालों बड़ा फैसला लिया गया। हरियाणा के CM मनोहर लाल ने ऐलान किया है कि सरकारी मुलाजमान अंदोलन के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। उत्थे किसानी अंदोलन के शामिल होने वाले 3 मुलाजमान को सस्पेंड भी कर दिता गया। किसान अंदोलन लैके पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्री आमो सामने हो गए हैं। कैप्टन ने कहा कि किसान विरोधी भाजपा को सत्ता के रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, जिससे मनोहर लाल ने पलटवार किया तो कहा कि साडी सरकार ने जनता के हित के फैसले लिए हैं। अकाली दल टकसाली के आगू रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने खेती कानूनों का विरोध किया तो कहा कि जब किसान खेती कानून चाहते ही नहीं तो मोदी सरकार धक्के दे नाल कानून क्यों थोपना चाहती है।
करनाल च इनैलो नेता ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि किसान अंदोलन हुण हर वर्ग का अंदोलन बन गया है। बीजेपी ते जेजेपी का हर पिंड दे विच लोकां दे वल्लों विरोध किया जा रहा है। सरकार इन्हां खेती कानूनां नूं छेती ही वापस लवे। खेती कानूनां दे खिलाफ रामपुरा पुल दे विच किसानां दा धरना लगातार जारी है। किसानां ने खेती कानून रद्द होण तक संघर्ष जारी रखण दी गल आखी है ते कहा है कि किसान अंदोलन पहलां दे नालों ज़्यादा मजबूत हो गया। 26 जनवरी ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੂਲਕਿਟ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੂਲਕਿਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਟੂਲਕਿਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਇਟਿਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੂਲਕਿਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਕੀਤਾ ਜੈਕਬ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਿਕੀਤਾ ਜੈਕਬ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਟੂਲਕਿਟ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੀਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ 'ਚ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਕਾਰ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣ ਗਈ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਕੀ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸਾਲੀ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਓ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਤਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੈਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਫੌਜੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 34 ਸਾਲਾ ਫੌਜੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮਾਣਾ 'ਚ STF ਨੇ 6000 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਮੇਤ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੱਟੇ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਟਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਬ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ 6 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਨਨਾਣ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 2 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ 70000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੇ CBI ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 10000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋਨੀਪਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ 14 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਛੇਤੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੱਦੀ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ 8 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬੈਚ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੜਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। 35 ਸਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੀਲਮ ਪੁਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਪੁਲ ਹੇਠਾਂ ਕਬਾੜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਪੁਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੋ।